हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੀ जमात ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਮੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਲਭੂਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ 1504 ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ जी का अकाल चलाना जोड़ा होंगे वो 1552 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी, गुरु नानक देव जी का सब तो श्रेष्ठ शागिर्द चेला जोड़ा वो सीगा भाई लहणा जी। भाई लहणा जी तो ही अगे उन्हों का ही नाम अगे पिया गुरु अंगद देव जी, मतलब पहला नाम उन्हों का भाई लहणा सी, उस तो बाद नाम पै गया उन्हों का गुरु अंगद देव जी। हाँ जी, देख लो जी, आप जी द्वारा सिर्फ 63 श्लोक ही रचे गए हैं, शब्द कोई नहीं रचिया, सिर्फ 63 श्लोक रचे गए हैं। 63 श्लोक सिर्फ इन्नी बाणी है जी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच सब गुरुआं दी बाणी नालों घट है। ध्यान रखियो, कुल आपां 36 शख्सियतां गिणियां सीगियां, 36 शख्सियतां जिन्हां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। उन्हां दे विचों 6 गुरुआं दी दर्ज है। इत्थे तुलना गुरुआं दे नाल कीती गई है, सारियां दे नाल नहीं, क्योंकि सारियां तो घट बाणी है जिहड़ी एक भगत दी है, जिहदी एक ही तुक है। और जरूर देखियो तुसीं किहड़े भगत दी है, सिर्फ एक तुक ही है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच, पूरी एक लाइन, एक सतर, एक तुक। देखिया तुसीं भगतां दी बाणी अगे पढ़ लिओ, तुसीं उहदे विच देखियो किहड़े भगत दी है सिर्फ एक तुक। हाँ जी, पर गुरुआं दे विचों 6 गुरुआं दे विचों 6 गुरु, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर, ये 6 गुरु है जिहड़े 6 गुरुआं दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज है। 6 गुरुआं दे विचों सब तो घट बाणी गुरु अंगद देव जी दी है। ध्यान रखियो, 6 गुरुआं दे विचों है, 36 शख्सियतां दे विचों नहीं है। कुल 36 शख्सां दी बाणी है, 36 दे विचों नहीं, सिर्फ 6 दे विचों तुलना कीती है। आप द्वारा रचित श्लोक कुछ तो बाकी गुरुआं दियां वारां दे नाल अंकित आ, कुछ श्लोक वारां ते वधीक सरलेख हेठ, वारां तो वधीक नहीं गा, वारां ते वधीक मतलब भी वारां तो अलावा, वारां तो वधीक तो नहीं लिखिया वा, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच लिखिया ते, वारां ते वधीक, श्लोक वारां ते वधीक। साडे गुरुआं दे श्लोक है जिहड़े कुछ जिहड़े वारां तो इलावा बच गए, क्योंकि वार लिखण दा तरीका की है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच, पौड़ी ते नाल श्लोक, पौड़ी ते नाल श्लोक, इस तरह ही तरीका विधि यही रची गई है भी पौड़ियां दे नाल श्लोक दर्ज किए गए हैं। उन्हां दे विचों कुछ क श्लोक तां 63 श्लोक कुल गुरु अंगद देव जी की रचना हैं। उन्हां दे विचों कुछ क श्लोक तां गुरुआं दियां, दूजे गुरुआं दियां वारां दे नाल रचे गए हैं, वारां दे विच अंकित किए गए हैं, क्योंकि गुरु अंगद देव जी ने कोई वार की रचना नहीं की। गुरु नानक देव जी की आप पढ़ी सी 3 वारां की रचना की है, आसा, माझ ते मलार राग दे विच 3 वारां की रचना की है। गुरु अंगद देव जी के हिस्से कोई वार नहीं आई, कोई वार की रचना नहीं की है, पर गुरुआं दियां वारां दे नाल उन्हां दे कुछ जिहड़े श्लोक ने दर्ज ने, ये भी तुहानूं प्रॉपर दस दूंगा भी किन्ने श्लोक किहड़ी वार दे नाल संबंधित है, किहड़े गुरु की वार विच दर्ज है, ये पूरा दसूंगा तुहानूं। गुरु अंगद देव जी का पूरा चैप्टर तुहानूं मिलूगा, 63 दे 63 श्लोकां की गिणती करवा दूंगा मैं बकायदा। हाँ जी, अते कुछ श्लोक वारां ते वधीक अंत विच अंकित किए गए हैं। वारां ते वधीक अंत बिल्कुल अंत दे विच है, अंत दे विच है भी जिवें जदों पट्टां दे सवैये खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उस तो बाद अगे जिहड़ी चलदी आ वो हैगा जी श्लोक वारां ते वधीक। उहदे विच गुरु नानक देव जी दे, गुरु अंगद देव जी दे, इस तरह करके अगे भी गुरु अर्जन देव जी दे भी कुछ क श्लोक है जिहड़े उह विच दर्ज हैं। ते उस तो बाद उत्थे ही आउंदे आ जिहड़े गुरु तेग बहादुर जी दे 57 श्लोक ने, जिहड़े 57 श्लोक उत्थे ही चलदे आ। श्लोक महला नावां नाम तो गुण गोबिंद गायो नहीं, जिवें अपने ग्रंथी सिंह गुरुद्वारियां च जिहड़े पढ़दे हुंदे आ, जदों भोग पैंदा भोग वाले दिन जिहड़े ओह पढ़दे आ, उन्हां दे बारे मैं गल कर रहा सी, वो गुरु तेग बहादुर जी दे उत्थे दर्ज कीते गए। पूरा प्रॉपर दसूँगा। एक वीडियो इस तरह की भी मिलूगी जिहदे विच 1430 अंगां की पूरी जानकारी, मतलब की है भी सीक्वेंस दे विच तुहानूं दस दूंगा भी पहला जिवें श्री राग दे विच किहड़ी मेन बाणी दर्ज है, श्री राग की वार बारे दसूँगा, उस तो बाद माझ राग है, फिर आसा राग है, फिर गौड़ी राग है, इस तरह करके सारा दस दूंगा। कोई फिर गौड़ी है, फिर आसा है, इस तरह सारी प्रॉपर दसूँगा, कोई चिंता करने की लोड़ नहीं।
31 ਦੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, 22 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ 1430 ਦੇ 30 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਆ, ਦੂਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਦੀ ਜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਨ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਹਦੀ ਰਚਨਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਲੋਕ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇਹ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ ਜਲ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ, ਤਿਨਾ ਪੇ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਐਵੇਂ ਮੰਨ ਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਜੇ 100 ਚੰਦਰਮੇ ਉਗ ਜਾਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ ਜਲ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ, ਤਿਨਾ ਪੇ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਲ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਲ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ, ਤਿਨਾ ਪੇ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਰੋਜੀ ਮਤਲਬ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੋਕ ਮੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀਏ ਸਮਾਹੀ। ਦਾਰੂ ਮਤਲਬ ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਵਾਈ ਤੋਂ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ। ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਆਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਣਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮੱਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਆਣਾ। ਇਆਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਇਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਆਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਆਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਆਣਾ, ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ ਜਾਂ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਕਿਹਨੇ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੈੜਾ ਮੁਖਾ। ਪੈੜੇ ਮੁਖੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਦੋਨੋਂ। ਹਾਂ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਬੇਟਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਕਿਹਨੇ, ਤਰਤੀਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਕਿਹਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਢ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉਸ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ? ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਲੋਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸੀ, ਲਿਖਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, 1479 1574, ਲਗਭਗ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਯੂ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 73ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਊਗੀ ਅੱਗੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਗਭਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ। ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੁਣ, ਸ਼ੈਲੀ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਆਪ ਦੁਆਰਾ 18 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। 18 ਰਾਗ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, 18 ਰਾਗ, 2522 ਤੁਕਾਂ, 896 ਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਹੂਬਹੂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਆਲੋਚਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਲਾਣੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਮਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 896 ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਬੰਦ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੁਕਾਂ 2522 ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਾਮਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਵਰਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਜੀ 18 ਰਾਗਾਂ 'ਚ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਲਮੇਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਟੀ ਤੇ ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲਮੇਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਥੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਣੀ ਹੈ।
ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆਇਆ ਸੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਪੱਟੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਾਗ ਐਸਾ ਪੱਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੱਟੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੱਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਫੱਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਟ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ। ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਦੇਹੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਕਾਮਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 4 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਚੀਆਂ। ਗੁਜਰੀ, ਸੋਹੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਤੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੈ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਵਾਰਾਂ 4 ਰਚਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਗੁਜਰੀ, ਸੋਹੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਤੇ ਮਾਰੂ। ਗੁਜਰੀ, ਸੋਹੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਤੇ ਮਾਰੂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾ ਬਣਾਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੰਠ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੱਟ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਜਰੀ, ਸੋਹੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਤੇ ਮਾਰੂ, ਗੁਜਰੀ, ਸੋਹੀ, ਰਾਮਕਲੀ, ਮਾਰੂ, ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤਿਪਦੇ, ਚੌਪਦੇ, ਪੰਚਪਦੇ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਛੰਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ 3 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ। 3 ਪਦੇ, ਚੌਪਦੇ 4 ਪਦੇ, ਪੰਚਪਦੇ ਮਤਲਬ 5 ਪਦੇ, ਅਸ਼ਟਪਦੇ ਮਤਲਬ 8 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਛੰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵਿ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਕੁੱਲ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ 38 ਪੌੜੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 40 ਪੌੜੀਆਂ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਵੇਲੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇ ਆ? ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭਾਵ ਵੈਰਾਗ, ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸਰਲਤਾ, ਬੋਲਚਾਲੀ ਢੰਗ ਤੇ ਦੁਹਰਾਵ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਹਰਾਵ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਛੂਤ ਛਾਤ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪੰਕਤੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰੀਓ ਕੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਈ। ਜਾਤ ਦਾ ਗਰਭ ਮਤਲਬ ਹੰਕਾਰ। ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਤੀਆ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜੋ ਮੜਿਆ ਲੱਗ ਜਲਨ, ਨਾਨਕ ਸਤੀਆ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਬਿਰਹੇ ਚੋਟ ਮਰਨ। ਸਤੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਥਾ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਲਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਚੋਟ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਰਹਿ ਮਤਲਬ ਵਿਛੋੜਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੀ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਆ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ। हाँ, गुरु रामदास जी आप होर पढ़ लिए। हाँ ठीक है, आ जाओ। 1534 तो 1581 गुरु रामदास जी की बाणी है जिहड़ी प्रभु ते गुरु प्रति प्रेम अते शरधा की पेशकारी, ठेठ पंजाबी का सुंदर नमूना, लहिंदी का प्रतख प्रभाव है। ध्यान रखियो गुरु रामदास जी की बाणी के उपर लहिंदी भाषा का प्रभाव है। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਲਾ ਦੁਹਰਾਓ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਓ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟੌਪਿਕ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਹਰਾਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇਤਾ ਮਤਲਬ ਦੁਹਰਾਓ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਤੇ ਨਿਖੜਵਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। लम्मे लम्मे वाक सिरजण की जे किसी को ढंग जुगत है तो वह गुरु रामदास जी को आ शब्दों की बहुत वरतों की है। आ बलराम जी तो तुसीं अक्सर पढ़िया होना, जो लावा ग्रंथी सिंह पढ़ता है तो उदों वो हर पहलड़ी लाभ प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो, पाप तजाया बलराम जियो। बलराम जियो, बलराम जियो शब्द आते हैं ना, तो ये शब्द मेरे प्यारे, मेरी जिंदड़ीए, राम राजे, ये शब्दों की वरतों किने की है? गुरु रामदास जी ने। ध्यान रखियो, प्रश्न बड़ा औखा बनता इत्थे। हो सकता कल्ला ही कह दे भी मेरी जिंदड़ीए, बलराम जी या राम राजे, तिन्हां चों एक शब्द लिख के कह दे या शब्द समूह लिख के आखे भी दसो जी ये जिहड़ी इस तरह की जिहड़ी शब्दावली है किहड़े गुरु ने वरती है? गुरु रामदास जी ने। हाँ, गुरु अमरदास जी वांग संबोधनी शैली वरती है। आ संबोधनी है मेरे प्यारे, मतलब मेरी जिंदड़ीए, अपनी आत्मा नूं संबोधन करना है ना। गुरु अमरदास जी भी ऐं करते सी। दो गुरु है जिन्हों ने संबोधनी शैली की वरतों की है अपनी बुक के अनुसार। पहली गुरु अमरदास जी, दूसरे गुरु रामदास जी। प्रगीतक कवियों की श्रेणी में आपको श्रोमणी दर्जा। प्रगीतक का मैं तुम्हें दसिया भी कोई जिहड़ी रचना गीत के नाल संबंधित हो, गाए जाण के नाल संबंधित हो। हालांकि सारी बाणी रागां दे विच गाए जाण के नाल संबंधित है, पर प्रगीतक जिहदे विच गीत संबंधी अंश होवे। प्रगीतक वायुमंडल चित्रण, अलंकारां की सूखमता, ताल ते रस की प्रधानता, रागां ते छंदां की वरतों, तुकां की लंबाई आदि आप जी की बाणी के विशेष लक्षण हैं। गुरु रामदास जी ने 30 रागां की वरतों की है। ध्यान रखियो बेटा जी, राग जैजावंती नहीं वरत्या, कला अखीर वाला राग जैजावंती का संबंध सिर्फ तो सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी के नाल है। राग जैजावंती दे सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी की बाणी दर्ज है, होर किसी की नहीं। इस करके 31 दे विचों 30 रागां दे विच हाँ जी आप जी ने सब तो वध 8 वारां की रचना गुरु रामदास जी ने। चौथे गुरु है तो वारां की रचना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 वारां की रचना। श्री राग दी वार, गौड़ी दी, बिहागड़ा, वडहंस, सोरठ, बिलावल, सारंग ते कानड़ा, ये 8 वारां की रचना की है। गुरमत के सब तो वड्डे वारकार है, बिल्कुल सही है। गुरमत के सब तो वड्डे वारकार क्यों है? क्योंकि सब तो वध 8 वारां की रचना की है। लावां अते सोपुरख आप जी ਦੀਆਂ प्रसिद्ध बाणियां हैं। एक तो लावां जिहड़ी मतलब सिख रहत मर्यादा दे विच जदों आनंद कारज की रस्म होंदी है, विआह की रस्म, तो उदों 4 जिहड़ियां पढ़ियां जांदियां, 4 लावां सोपुरख। इस तो बिना शब्द, श्लोक, दुपदे, तिपदे, चौपदे, पंचपदे, 6 पदे भी लिखे हैं। पड़ताल चौपदा, काफियां चौपदे, अष्टपदियां, छंत, काव रूपां दे विच ते लोक काव रूप किहड़े-किहड़े वरते आ देख लो। पहरे, वणजारे, करहले, काफियां, घोड़ियां, सोले, लोक काव रूपां दे विच बाणी रची है। जिहड़ी एक जिहड़ा आरामकली राग दे विच मारू सोले आउंदे, उन्हां ते पूरी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मैं, फिर दसूंगा तुहानूं कि मारू सोले किहड़े-किहड़े गुरु ने रचे आ, वो भी आपां गल करांगे।
ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੀਟ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਧਿਆਵ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਇਹ ਸੋ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਆਵ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੁਹਰਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ, ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਇਆ, ਕੰਚਨ ਸੋਵਿਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੋ ਪਿੰਨਾ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਆਪੇ ਕਾਨ ਉਪਾਇੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਖੋਜੀ ਜੀਓ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਾਂ ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, 8 ਵਾਰਾਂ ਸਿਰੀ ਰਾਗ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਹੀ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਵਾਰ ਰਚਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 3 ਵਾਰਾਂ ਰਚਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੰਸ, ਸੋਰਠ, ਬਿਲਾਵਲ, ਸਾਰੰਗ, ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਖਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, 36 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ। ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਬਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਇੰਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਬਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਲੋਕ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ, ਉਹ 2 ਭਗਤ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਰਚੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ 243 ਹੈ। ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ 130 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, 52 ਅੱਖਰੀ, 15 ਥਿੱਤੀ ਅਤੇ 7 ਵਾਰ। 7 ਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਰਚਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 52 ਅੱਖਰੀ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 52 ਅੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਰਚਦੇ ਆ। 15 ਥਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸ਼ਲੋਕ। ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜੇ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘਾਉ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘਾਉ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੇ 123 ਸਵਈਏ ਆ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਗਿਣਾਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਕਬੀਰ, ਨਾਮਦੇਵ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਫਰੀਦ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਚੇ ਆ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਸੈਣ ਜੀ, ਪੀਪਾ ਜੀ, ਸਦਨਾ ਜੀ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆ। ਵੈਸੇ 349 ਬਣਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 352 ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਏ ਪਹਿਲੇ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਕੇ, ਤੀਜੇ ਕੇ, ਚੌਥੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ 123 ਸਵਈਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ। 21 ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਆ, 1389, 1409, ਕੁੱਲ ਅੰਗ 1430 ਆ। 1409 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ। ਛੰਦ ਸਵਈਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਵਰਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਏ, ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ।
आप नारायण कला धार जग मह परवरे। गुरसिखां की बाणी भी आ गई, 4 गुरसिख है गुरु घर के निकटवर्ती है। पूरी वीडियो बनाऊंगा इत्ते। भाई मरदाना जी है जिहड़े वो गुरु नानक देव जी के बचपन के मित्र सी। ये कहा जाता है भी देखो बिहागड़े की वार दे विच पौड़ी नंबर 12 के नाल भाई मरदाना जी के श्लोक अंकित हैं। ध्यान रखियो तुसीं इस गल नूं। हाँ जी, बिहागड़े की वार दे विच अंकित हैं। ठीक है जी। गुरसिखां की बाणी विच आ श्लोक मरदाना पहला क्रोध कटोरी मोह भरी पी लावा अहंकार, इस तरह करके जिहड़े 2 श्लोक आउंदे आ। ये बारे कहा जाता भी ये भाई मरदाना जी के रचे हुए हैं। नानक शब्द प्रयोग होया, हालांकि विद्वानां दी यह कहना भी नहीं रचे हुए, पर फिर भी मन्निया जाता, आखिरकार यह मन्निया जाता भी भाई मरदाना जी ने रचे। बाबा सुंदर जी गुरु अमरदास जी के पड़पोते सी, पोते दे गाह पुत्र आप कह सकते हैं। 6 पौड़ियां दे विच सद काव रूप दे विच रामकली राग दे विच रचना की गई है। सद का शाब्दिक अर्थ हुंदा सदना, प्रभु वालों बुलावा। ये लोक काव रूप दे विच सद है जिहड़ा मतलब उहदे विच रची गई है। किसी विछड़े हुए प्यारे की याद विच सोगी हेकां लाइयां जांदियां हन, उस नूं कहा जाता है सद। सद का शाब्दिक अर्थ लिखा होया प्रभु वालों बुलावा। वो एक बाणी रची गई है 6 पौड़ियां दे विच। मेरे सिख सुनो तुम भाईओ, मेरे हर भाणा आओ मैं पास जियो। ठीक है, इनू चंगी तरह पढ़ के दसूँगा तुहानूं मैं। हाँ जी, अगे देखो राय बलवंड ते सत्ता रबाबी के बारे तुहानूं दस्सिया ही सी भी कुल 22 वारां उन्हां दे विच गुरुआं दीआं 21 है ते एक वार है जिहड़ी ओह राय बलवंड ते सत्ता रबाबी दी है। आरामकली राग दे विच है राय बलवंड तथा सत्ता डूम आखी एक माफीनामे के रूप में उच्चरित की गई है। इतिहास के जिक्र आता भी इन्हों थोड़ा जा हंकार हो गया, इन्होंने गुरु अर्जन देव जी के दरबार में जाना बंद करता। गुरु जी ने भेजा गुरसिखां नूं भी लैण आओ, फिर कोई घटना हो गई जिहदे कारण इन्हों फिर इन्होंने माफ़ीनामे के रूप में गुरु अर्जन देव जी के दरबार में आके ये जिहड़ी वार रची सी। हाँ देख लो जी, कुल 8 पौड़ियाँ, पहलियां 3 बलवंड दियाँ ते लास्ट वालियां 5 है जिहड़ियां वो सत्ते दियां, 5-7। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਸਲਿਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ 39 ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ 675 ਕਾਵ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 648 ਕਵਿਤਾ, 3 ਸਵਈਏ, 8 ਦੋਹਰੇ, 8 ਸੋਰਠੇ, 8 ਸ਼ੰਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ 39 ਵਾਰਾਂ ਕਿਤੇ 40 ਵਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ करके दसूँगा। भाई केसर सिंह छिब्बर के अनुसार माड़ा जा, क्योंकि तुहानूं पता है भी जेड़े जेड़े आलोचक का नाम आ जाए उदों तुसीं ज़्यादा गल चेते रखनी है। अजकल ये परसेंट ट्रेंड दे विच चल रहे हैं। आ बहुत ध्यान वाली है भाई गुरदास जी दीआं वारां दे विच। जिवें दूजी वार है जिहड़ी, पहली वार विच गुरु नानक देव जी के जीवन नूं समकाली स्थिति के प्रसंग विच रख के पुनर सर्जित किया। उसनूं पहली वार गुरु नानक देव जी के जीवन नाल संबंधित है, विचों विचों दित्तियां। मैं सारियां वारां गिना दूंगा। 39 ਦੀਆਂ 39 वारां दे विषय की है, जरूरी है। हाँ, दूजी वार विच वाहिगुरू की सर्व व्यापकता, तीजी वार विच गुरमुख ते गुरसिख दीआं विशेषतावां, चौथी विच निमरता नूं प्रधान मनुखी गुण दस्सिआ, 5वीं 6वीं ते 9वीं विच गुरमुखां दे होर लक्षण दस्से हन, 10वीं विच वख-वख भगतां दे जीवन बरतांत नूं किहड़े-किहड़े भगतां दे इह भी तुहानूं दस दित्ता जावेगा। 11वीं विच प्रसिद्ध सिखां दा जिक्र है। 15वीं वार विच नीवीं कुल नाल संबंधित भगत नामदेव रविदास ते कबीर का जिक्र है। 16वीं वार मीणिया संबंधी वार का वर्णन मिलता। प्रश्न आया सीगा, सैकेंड ग्रेड दे विच आया सीगा, मीणिया संबंधी वार है जिहड़ी ओह किहड़ी वार है, 16वीं वार है। 28वीं विच सिੱਖੀ भी उस्तत की गई, सिर्फ 11वीं वाली किताब दे विचों आया सी। मेरा प्रश्न यह शानदार तरीके नाल गलत होया सी, क्योंकि मैं 11वीं वाली किताब बेटा जी पढ़ी नहीं सी। हाँ, अगे होर देखो भी पातशाह दा दिता डॉक्टर रतन सिंह जग्गी का। इन्हां चीज़ों नूं ध्यान विच पढ़ लिओ, ध्यान ना पढ़िओ, ध्यान ना पूरा वधिया। ठीक है जी, बिल्कुल गल इन्नी करनी आपां गुरमत कावधारा दे विच। ये जमातां मैं तुहानूं दुबारे कराऊंगा, बाकी प्रॉपर कराऊंगा। गुरमत कावधारा ते आपां पूरा समा देवांगे वधिया, क्योंकि मैनूं पता गुरमत कावधारा दे विचों प्रश्न बहुत उठदे आ। मैं नहीं चाहुंदा भी तुसीं कोई प्रश्न गलत करो। जो मैं गलती कीती ਉਹ मैं तुहानूं रिपीट नहीं करन देऊंगा। मिलदे हां जी अगली जमात विच। सत श्री अकाल।